يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا يا ربي به. ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا يا رب. أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين وتابعين له بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها وهلت أرواحهم لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى رحم مشايخنا ومعلمينا الحبيب عبد الرحمن محمد سقاف وثم إلى الكريم محمد الشافعي هذا من الشيخ حسين مرزقي وثم إلى الكريم عبد الله الشافعي وثم إلى الكريم عبد الرشيد عبد الله الشافعي وثم إلى الحبيب عبد الرحمن السقاف وثم إلى الكريم سيف الدين أمصير وثم إلى الكريم أحمد لطفي فتح الله وثم إلى الكريم أحمد شريف الدين عبد الغاني بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى كل نية صالحة وعلى نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bil khusus guru kita Ketua Umum Masjid Al-Muttaqin Al-Ustadz Nur Ali matta'anallah bituli hayatih, serta para jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di majelis ini dirahmati oleh Allah. Langkah kita ke majelis ini dari rumah, Allah hapuskan kesalahan kita, Allah angkat darajat kita, dan semoga apa yang kita pelajari daripada hadis baginda Rasulullah SAW menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Amin Allahumma amin. Baik hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita akan meneruskan ta'lim kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Pada malam hari ini kita masih membahas hadis yang ke-29. Hadis yang cukup panjang, yang minggu lalu kita baru membahas bagian yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi 'amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alayhi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul bait. Minggu lalu kita sampai itu ya. Nah, kemudian kita akan bahas pada malam hari ini lanjutan daripada hadis tersebut. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara wa salatul rajuli fi jawfil lail thumma tala tatajafa junubuhum 'anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Nah, kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah mampu menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan salatnya seseorang di tengah malam lalu beliau membaca al-firman Allah, lambung mereka jauh dari tempat tidur sampai pada firman-Nya yang mereka kerjakan. Nah, inilah yang akan kita bahas, bahwa ketika ada sahabat Nabi yang bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni 'anil nar. Ketika Mu'adz bin Jabal bertanya kepada baginda Rasulullah, amalan apa yang bisa memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkan aku daripada api neraka? Maka kemudian Nabi menjawab pertanyaan itu dengan beberapa jawaban. Yang pertama, bahagian yang pertama kita sudah bahas pada minggu yang lalu, yaitu apa? Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah kepada Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Yang kedua, wa tuqimus shalah, engkau mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, engkau menunaikan zakat. Wa tasumu ramadan, engkau menunaikan puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, engkau menunaikan ibadah haji. Nah, 5 perkara ini adalah modal apabila orang ingin masuk surga, yang kita kenal dengan istilah rukun Islam. Tanpa ditunaikan 5 rukun Islam ini, maka dia orang tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian Nabi menjawab lagi, ala adulluka ala abwabil khair, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan, ya, pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan ini maksudnya juga adalah surga, ya. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Yang pertama yang Nabi katakan tentang puasa, as-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Yang dimaksud puasa dalam bagian ini, puasa apa? Kan yang di atas tadi kan sudah dibahas puasa, ya kan? Watasuma Ramadan, watasumu Ramadan, engkau puasa Ramadan. Nah, yang ini puasa apa? As-saumu junnatun. Yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah pada bagian yang ini adalah puasa sunnah, ya, puasa sunnah. Nabi sifatkan puasa itu sebagai perisai. Apa fungsi perisai? Fungsi perisai adalah melindungi kita dari perkara-perkara yang dapat membahayakan kita. Itu perisai. Nah, puasa punya fungsi seperti itu, karena ketika orang berpuasa sesungguhnya dia sedang melatih syahwatnya. Di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, musuh yang paling berat sebetulnya adalah hawa nafsu. Ketika orang dapat mengontrol dan mengawal hawa nafsunya, maka sesungguhnya dia sudah membentengi dirinya dari perkara-perkara maksiat. Karena yang mendorong orang untuk melakukan maksiat itu adalah apa? Hawa nafsu. Selain tentunya syaitan. Tapi hawa nafsu ini yang paling besar peranannya dalam menjerumuskan orang melakukan perkara maksiat. Maka ketika orang berpuasa, diatur dan dikawal hawa nafsunya. Nafsu itu tidak bisa dihilangkan, karena itu menjadi kelengkapan bagi manusia sebagai tugasnya selaku khalifah Allah. Tidak mungkin manusia tanpa ada nafsu, tidak mungkin. Yang tidak ada nafsu itu siapa? Malaikat. Malaikat tidak diberikan nafsu oleh Allah, tetapi manusia diberikan Allah apa? Hawa nafsu. Karena tugasnya sebagai khalifah yang memakmurkan dunia. Kalau tanpa ada nafsu, tentu dunia ini tidak akan berkembang sampai sekarang. Masjid yang tadinya tidak seperti ini berubah jadi lebih cantik, lebih indah. Karena ada apa? Nafsu. Kalau tanpa ada nafsu, kita tak bisa membuat bangunan seindah ini, ada hiasannya, sejuk di dalamnya. Itu karena ada nafsu. Jadi nafsu itu penting dan perlu ada sebagai tugas kita sebagai khalifah. Tapi nafsu perlu dikawal, karena sifat semula jadi, sifat alami nafsu itu adalah ammarah bisu. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu menyeru kepada perkara-perkara keburukan. Itu sifat asal nafsu. Nah, ketika Allah mengetahui sifat asal nafsu ini adalah senantiasa mengajak kepada perkara keburukan, Allah membekali manusia dengan perangkat-perangkat yang dapat mengawal nafsu. Perangkat-perangkat itu apa? Di antara perangkat yang Allah lengkapkan kepada manusia untuk mengawal nafsu adalah akal. Aqala yaqilu aqlan. Aqala itu asal katanya adalah mengikat. Akal itu adalah fungsinya mengikat. Mengikat apa? Mengikat hawa nafsu kita supaya jangan liar. Begitu. Akal ini itu fungsinya, mengawal nafsu. Sebetulnya
tanpa ada panduan agama, kita dapat mengetahui ini perkara baik atau ini tidak baik. Betul ya? Tanpa ada panduan agama, sebetulnya akal kita bisa mengetahui perkara baik dan perkara tidak baik. Saya berikan contoh. Orang-orang di Jepang itu agamanya apa? Shinto, ya kan? Agamanya Shinto, agama yang menganggap matahari adalah dewa. Orang-orang Jepang, mereka punya norma-norma yang begitu luhur. Ya. Norma kesopanannya, norma tata sulsilanya itu luar biasa. Mereka agamanya apa? Shinto. Mereka tahu ini betul, ini salah. Kalau mereka itu buat kesalahan, salah satu bentuk pertanggungjawaban dia adalah mereka akan tinggalkan pekerjaan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Itu orang Jepang. Nah, artinya tanpa ada agama, sebetulnya akal itu bisa menentukan ini perkara baik ataupun tidak. Namun kenyataannya akal itu terlalu lemah. Kalah dengan apa? Masih kalah dengan nafsu kita. Makanya Allah turunkan lagi wahyunya. Allah turunkan lagi siapanya? Rasulnya, untuk membimbing manusia. Karena akal saja itu tidak bisa membawa orang kepada kenal kepada Tuhannya. Susah. Perlu ada bantuan apa? Wahyu daripada Allah. Dulu ada orang-orang yang hebat akalnya, intelektualnya. Siapa? Aristoteles, Sokrates, Plato. Itu filosof-filosof Yunani yang mereka mempunyai kemampuan akal yang luar biasa, hebat mereka itu. Tetapi mereka kebingungan ketika mencari siapa Tuhannya, karena mereka hanya mengandalkan akal, gitu ya. Kemudian dalam Al-Quran Allah juga ceritakan beberapa kaum yang mereka sebetulnya memiliki kehebatan akal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Tidakkah engkau melihat apa yang Tuhanmu lakukan terhadap kaum Ad, yang kaum Ad ini menempati kota Iram, yang di kota itu dibangun bangunan yang tinggi menjulang. Orang pada zaman itu sudah bisa membuat bangunan tinggi-tinggi, padahal waktu itu tidak ada teknologi, tidak ada crane, tidak ada traktor dan sebagainya. Tetapi mereka mampu membuat bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, yang hebat-hebat. Karena ada apanya? Akalnya maju. Wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Kaum Tsamud lagi juga hebat. Mereka bisa membuat lembah bebatuan itu bisa menjadi rumah tinggal, tempat tinggal yang nyaman. Batu-batu jadi tempat tinggal. Padahal alat-alatnya sederhana. Pahat, ya, itu saja. Tetapi mereka mampu membuatnya. Kenapa? Akalnya mampu, hebat. Wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang mana juga dia memiliki bangunan yang pasaknya begitu kokoh, yang sampai hari ini kita masih bisa melihatnya peninggalannya, yaitu apa? Piramid. Kalau kita lihat secara langsung, batu-batunya itu luar biasa besar. Bagaimana cara menyusunnya padahal tidak punya alat berat untuk menyusun batu yang sebesar berat itu? Bagaimana caranya? Teknologi mereka kuasai, akalnya hebat, tapi semuanya apa akhirnya? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akal itu terlalu lemah, nafsunya begitu dominan. Makanya Allah tahu itu, Allah turunkan lagi wahyu, Allah turunkan lagi nabi-nabinya supaya dapat membantu manusia
mengenal kepada Tuhannya. Nah, kemudian selain itu Allah juga mentaklifkan kepada kita beberapa beban-beban agama, ya, kewajiban-kewajiban agama. Tujuannya apa itu sebetulnya? Tujuan adalah supaya nafsu kita terdidik, begitu. Salat, kita dipaksa salat. Tujuannya apa? Supaya kita jangan jadi orang yang sombong. Puasa, kita disuruh puasa supaya kenapa? Nafsu kita bisa terjaga, bisa terkawal. Itu tujuannya. Makanya nafsu ini harus dididik. Kalau tidak dididik, maka nafsu tidak akan pernah berubah. Sifat asal daripada nafsu tadi apa? Ammarah bisu. Kalau kita laksanakan kewajiban-kewajiban agama, maka dia berubah menjadi nafsu yang lebih baik. Yang namanya nafsu apa? Lawwamah. Nafsu lawwamah. Nafsu ini kalau ada pada diri seseorang, orang tersebut kalau buat perkara maksiat kadang-kadang dia nyesel. Nah, ini namanya nafsunya nafsu lawwamah. Dia buat salah, buat dosa, nyesel. Tapi besok diulangin lagi. Ya. Ini namanya nafsunya masih nafsu lawwamah. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Kadang-kadang rajin, kadang-kadang malas. Ini nafsu lawwamah. Ya. Tapi itu lebih baik daripada nafsu yang pertama tadi, nafsu ammarah bisu. Ini parah ini nafsu. Kalau dia buat maksiat nggak menyesal sama sekali, bangga dengan kemaksiatan yang dia buat. Kalau kita masih berada pada tahap yang kedua, teruskan amal ibadah kita, paksakan dia, maka dia akan berubah menjadi nafsu yang lebih baik, yaitu apa? Nafsu mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, ya, begitu. Nah, fungsi mendidik nafsu itu paling berat, paling besar ada pada ibadah puasa, ya. Ibadah puasa ini dapat mendidik nafsu. Makanan-makanan yang tadinya halal kemudian dia tinggalkan karena apa? Karena mentaati perintah Allah. Larangan-larangan Allah yang tadinya berat untuk dilaksanakan, ketika dia puasa dia lebih mudah meninggalkannya karena dalam keadaan puasa. Nah, ketika dia sudah dalam keadaan mendidik nafsunya itu, maka nafsunya itu akan terkawal. Ketika nafsunya sudah terkawal, maka dia seolah-olah punya perisai, ya kan? As-saumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Kenapa jadi perisai? Karena nafsunya tidak lagi membahayakan dirinya. Nafsu itu kalau sudah terdidik, dia akan betul-betul ikut apa yang kita inginkan. Itu nafsu. Ya. Nah, sebagai contoh, Pak, ya. Kalau nafsu kita sudah terdidik, ini saya yakin jamaah yang hadir ke sini adalah jamaah-jamaah yang biasa sholat berjamaah di masjid. Betul ya? Mukanya kelihatan semua soalnya. Mukanya kelihatan. Ya kalau nggak kelihatan gimana saya ngelihatnya? Ini adalah wajah-wajah yang senantiasa memenuhi masjid kita dengan sholat berjamaah. Kenapa kita tergerak hadir ke masjid sholat jamaah? Karena kita sudah terbiasa. Kalau nggak sholat berjamaah, seolah-olah ada yang hilang, gitu ya. Nggak enak kayaknya kalau nggak sholat jamaah. Nah, kalau sudah seperti itu, namanya nafsu kita sudah terdidik. Coba ajak orang yang biasa nongkrong pinggir jalan, maghrib dia nongkrong, isya dia nongkrong, ajak sembahyang ke masjid. Susahnya bukan main. Kenapa? Jiwanya belum terdidik. Ya. Ketika pada awalnya kita merasa berat, paksakan terus. Nanti lama kelamaan jiwa itu akan terbiasa. Kalau orang yang nggak biasa ngaji, duduk 5 menit di sini panas. Ya.
Kalau yang nggak biasa ngaji, duduk 5 menit, 10 menit, udah meringsang aja kelihatannya. Kenapa? Nggak biasa. Tapi duduknya kita di sini dengan duduk di tempat yang lain sama tidak duduknya? Duduknya sama, duduknya kan bersila juga. Ya. Duduknya sama, tetapi kenapa jadi beda? Bagi orang-orang yang tidak biasa, nggak nyaman duduk di majelis ilmu. Karena mereka belum terdidik jiwanya. Kalau orang yang sudah terdidik jiwanya, ada kenikmatan, ada satu kenyamanan ketika berada di majelis ilmu. Kenapa menjadi begitu? Karena jiwanya sudah terdidik. Nah, begitulah cara mendidik jiwa kita. Paksakan dengan melakukan ketaatan, maka dia akan jadi jiwa yang terdidik. Begitu. Ketika hadir perasaan malas, jangan ikuti. Ustadz, gimana sih caranya? Minta dong amalan-amalan biar kita ini rajin ibadat, biar dikasih amalan yang banyak. Tapi kalau kita tidak punya keinginan untuk melawan rasa malas, itu tidak akan pernah berubah. Ya, doa itu sebagai ikhtiar tambahan yang paling besar yang dapat mempengaruhi kita, itu adalah keinginan kita. Ya, makanya di antara fungsi utama dari puasa adalah itu tadi, mendidik hawa nafsu kita. Maka ketika nafsu sudah terdidik, maka seolah-olah dia menjadi junnah, menjadi perisai bagi kita yang tidak membahayakan kita. Kemudian seterusnya, kata Nabi lagi, pintu-pintu kebaikan yaitu adalah apa? As-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Dan sedekah dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Ya, pintu yang lain yang bisa kita tempuh untuk masuk ke dalam surga Allah dan jauh daripada api neraka Allah adalah sedekah. Tentunya sedekah pada bagian ini tidak sama pada sedekah yang bagian atas tadi. Bagian atas apa? Zakat. Maka yang ini sedekah sunnah. Entah itu bentuknya adalah sedekah biasa, infak ataupun wakaf. Itu dapat menghapuskan kesalahan kita. Ya. Dalam suatu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innas sadaqata tudfi'u ghadabar rabbi wa tudfi'u minatas su'i. Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan dapat menolak mati dalam keadaan mati yang buruk. Ini sedekah. Ya. Nah, kesalahan yang dapat dipadamkan oleh sedekah ini adalah tentunya adalah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang sifatnya kecil. Ya, bukan dosa-dosa besar. Karena yang namanya dosa besar baru Allah akan ampuni dengan pertaubatan. Ya. Kalau dosa-dosa kecil itu bisa hapus dia dengan sebab amalan-amalan kita termasuk sedekah yang kita kerjakan. Begitu juga kalau ada kaitan dengan hak adami, hak Adam itu tidak akan Allah hapuskan kesalahannya, Allah tidak akan hapuskan dosanya kalau kita tidak mendapatkan maaf dan ridha dari orang yang kita zolimi itu, yang kita buat kesalahan kepadanya. Begitu ya. Nah, ketika orang dosanya sudah diampuni oleh Allah, ya, maka seolah-olah hatinya itu dibersihkan dari kotoran. Ya, ini saya ingin kaitkan ya. Bagaimana pengaruh sedekah bisa membuat orang itu jadi mudah masuk surga? Begini caranya, begini penjelasannya. Tadi kan dikatakan sedekah itu dapat menghapuskan kesalahan, ya. Sedangkan kesalahan apabila dilakukan oleh seorang hamba itu bisa membuat hati kita jadi apa? Jadi bernoda dan hitam.
Satu dosa kita buat ada titik satu, dosa lagi kita buat titik lagi. Semakin banyak kita buat, titik itu semakin banyak dan menjadi hitam hati kita. Ketika orang sodakoh yang fungsinya tadi disebutkan tutfiul khoti'ata, dapat menghapuskan kesalahan, hati yang kotor tadi itu lama-lama jadi bersih lagi. Noda-noda hitamnya semakin hilang, semakin hilang, semakin hilang. Ketika hatinya sudah bersih daripada kotoran, maka hati itu akan bercahaya. Yastanirul qalb, hatinya akan bercahaya. Ketika hati itu sudah bercahaya, hati itu akan membuat anggota tubuh kita lebih mudah beribadah. Karena hati adalah jenderalnya anggota kita, anggota tubuh kita. Ketika hati kita bersih, hati kita bercahaya, maka hati ini akan membimbing mata kita lihat kepada yang baik, tangan kita megang kepada perkara yang baik, kaki kita melangkah ke tempat yang baik-baik, mulut kita berkata yang baik, yang baik-baik. Itu kalau hatinya bercahaya. Begitu. Maka itu kaitannya kenapa sedekah bisa membuat orang mudah masuk ke dalam surga. Karena itu tadi, menghapuskan kesalahan. Ketika kesalahan kita sudah hilang, kita lebih mudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Nabi dalam bagian ini, wa salatur rajuli fi jawfil laili. Pintu-pintu kebaikan yang berikutnya yang kata Nabi adalah salat seseorang di malam hari, ya, salat seseorang di malam hari. Salat apa ini? Yang dimaksudkan oleh baginda Rasulullah adalah salat qiyamul lail, atau kita sebut juga salat tahajud, ya. Nah, ada bedanya sedikit, ya. Kalau yang namanya tahajud itu mesti didahului oleh sholat isya, kemudian didahului oleh tidur. Kalau dia belum sholat isya kemudian belum tidur, maka dia tidak bisa disebut orang yang melakukan tahajud. Kalau malamnya dia sholat, gitu ya. Itu syaratnya. Dia mesti sholat isya dulu kemudian tidur, walaupun sekejap tidak ada masalah. Bangun dia mau sholat malam, dia sholat tahajud, jadi. Tapi kalau misalkan dia sudah sholat isya tapi belum tidur, sholat malam biasa, itu bagian daripada qiyamul lail, ya, qiyam al-lail. Nah, makanya sholat tarawih yang kita buat setiap bulan Ramadan itu kan kita sholat isya dulu, ya, baru kemudian kita sholat tarawih. Sholat tarawih itu bagian daripada qiyam, ya, bagian daripada qiyamul lail, begitu. Tapi bukan dikategorikan sholat tahajud. Tahajud itu mesti tidur dulu, ya. Nah, yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis ini adalah sholat tahajud, ya, sholat yang dilakukan pada penghujung malam. Yang paling afdal adalah pada bagian sepertiga malam yang terakhir. Itu waktu yang paling afdal, ya. Kemudian Nabi sebutkan ayat pada surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka menjauhkan lambungnya dari tempat tidur mereka. Pujian Allah terhadap orang-orang yang mereka bangun pada malam harinya. Salatul lail itu adalah merupakan jalan untuk kita masuk ke dalam surga Allah. Di antaranya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu bertahajudlah sebagai tambahan bagimu. Semoga, asa, ya, Allah gunakan perkataan asa, semoga. Tapi kalau Allah yang berkata, pasti. Kalau kita yang berkata semoga, itu bisa jadi bisa enggak.
Tapi kalau Allah yang berkata, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, semoga Allah akan membangkitkanmu pada makom yang terpuji. Itu balasan bagi orang yang bangun malam. Kalau dibangkitkan pada makom yang terpuji, kira-kira di mana tempatnya? Pasti di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita terbangun malam hari, jangan cuma kencing, ya kan? Kadang-kadang kita bangun juga, tapi mana? Kencing. Habis kencing, tidur lagi. Padahal kan cuma dikit tuh ya, cuma dikit lagi. Udah kencing, wudhu kayak sementaran. Habis itu sembahyang 2 rakaat, udah tidur lagi nggak apa-apa. Masuk kita kategori orang yang apa? Qiyamul lail, gitu. Tapi entah kenapa badan kita begitu berat, nafsu kita terlalu kuat, ya. Udah kencing dan di kamar mandi nggak sempat wudhu, tidur lagi. Coba dosa apa yang kita buat pada siang itu sehingga malamnya kita tidak mampu bangun malam, iya. Nah, ini sholat malam ini dalam satu hadis yang lain, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian mengerjakan sholat malam, qiyamul lail, fa innahu da'bus salihina qablakum, sesungguhnya qiyamul lail itu adalah kebiasaannya orang-orang solih sebelum kalian. Fa innahu da'bus salihin qablakum, karena sholat malam itu adalah kebiasaannya orang soleh sebelum kalian. Kita bisa nilai kita soleh ataupun tidak dari kebiasaan kita. Kalau kita mudah bangun malam, kita termasuk insya Allah orang-orang soleh. Karena orang soleh kebiasaannya itu qiyamul lail, kata Nabi. Ya, maka paksakan. Kalau kita terbangun jam 4, ya kan? Jam 4 itu kan masih bisa sholat tahajud, ya. Jam 4 kita mandi ataupun kita wudhu, sebelum ke masjid kita tahajud dulu, itu masih bisa. Maka insya Allah kita masuk dalam kategori itu. Ayahanda saya almarhum Kiai Haji Husin Marzuki, yang saya saksikan sendiri, itu setiap malam menjelang subuh lah, itu memang punya kebiasaan jam 3.30 ya dibangun, kemudian sholat. Nah, tahun-tahun terakhir sebelum dia wafat, kalau masih ingat para jamaah, dia bawa kebiasaannya di rumah, dibawa ke masjid, diajak jamaah untuk sama-sama qiyamul lail. Betul nggak? Masih ingat nggak? Kalau habis isya itu dia akan, setelah selesai sholat dia akan panggil, dia akan ambil mic, selamat jalan jamaah, ketemu lagi nanti pagi, gitu ya. Kita qiyamul lail, gitu. Itu beberapa tahun menjelang kewafatannya. Tapi sebelum itu memang sudah jadi kebiasaan beliau. Setiap malam yang saya terbangun, yang saya terlihat, beliau akan sholat. Dan diajak jemaah-jemaahnya untuk punya kebiasaan itu. Ya, ini satu peninggalan yang harus kita ikuti kalau kita ingin jadi orang soleh. Ya, fa innahu da'bus salihin qablakum, karena sholat qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ya, wa inna qiyamul laili qurbatun ilallahi ta'ala, dan sesungguhnya qiyamul lail itu adalah sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhatun 'anil itsmi, penghapus daripada kesalahan dan dosa kita. Wa takfiru sayyi'at wa mataradatun lidda 'anil jasad, dan salat qiyamul lail itu adalah penolak penyakit-penyakit daripada jasad kita. Itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan sholat ini, ya. 2 rakaat itu sudah terlalu bagus bagi kita. Bagi yang tidak biasa itu sudah terlalu baik. Lazimkan dan istiqomahkan walaupun hanya 2 rakaat
Jadikan itu sebagai kebiasaan kita. Insya Allah kita akan jadi orang soleh. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kalau yang ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin mengajukan 2 pertanyaan kepada Ustadz. Yang pertama tentang sedekah yang tadi Ustadz bicarakan. Nah, seperti yang kita ketahui kalau sedekah itu biasanya kan ke masjid, yatim, piatu gitu kan, fakir miskin. Nah, pertanyaan saya adalah apakah kalau kita memberikan uang sejumlah uang kepada katakanlah pengamen gitu ya, apakah itu dikategorikan sedekah, Ustaz? Mengingat pengamen itu kan membawakan musik ya, Ustaz. Nah, sedangkan di dalam Islam musik itu masih menjadi perdebatan ya, Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua tentang musik tadi, Ustaz. Iya. Nah, kan seperti kita ketahui viral beberapa santri menutup kupingnya karena kan mendengarkan musik. Nah, pertanyaan saya sejauh mana sih gitu Islam memandang musik tersebut, Ustaz? Karena ini banyak banget pendapat yang berbeda. Ada yang bilang haram, ada yang bilang boleh gitu. Nah, menurut Ustaz sendiri gimana, Ustaz? Itu aja pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaannya 2. Yang pertama, apakah memberikan uang kepada pengamen itu bagian daripada sedekah? Bergantung kepada niat kita. Kalau kita niatkan sebagai sedekah, maka dia jadi sedekah. Yang kedua, apakah hukumnya musik? Ulama mazhab semuanya sepakat musik itu adalah haram. Semuanya membahas itu dan memutuskan satu hukum yang sama. Musik hukumnya adalah haram. Kenapa jadi haram? Saya jelaskan biar jangan salah paham. Karena musik pada zaman itu sangat identik dengan maksiat. Kalau ada musik pasti ada yang joget. Yang joget itu perempuan, perempuannya enggak nutup aurat. Itu yang jadi penyebab orang-orang jadi bermaksiat. Maka akhirnya diputuskan oleh para ulama bahwa musik itu haram. Tapi sebetulnya musik itu sendiri itu tidak lantas kemudian jadi haram. Lihat dulu apa kontennya, apa isi daripada musik itu. Kalau isinya adalah kalimat-kalimat yang mengumbar syahwat, maka jelas itu hukumnya haram. Ya. Tapi kalau kontennya adalah kalimat-kalimat yang bisa mengingatkan kita kepada Allah, maka itu tidak lantas menjadi haram. Ya. Banyak musik-musik yang isinya itu membuat kita jadi sadar tentang hakikat hidup. Ada musik yang liriknya begini. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati. Liriknya seperti itu. Ingatin kita untuk apa? Untuk hari akhirat, kematian kita. Ya. Ketika kita dengar itu, kita jadi sadar, kita juga akan mati. Ya. Dunia adalah tempat meninggal, bukan untuk tempat kita tinggal. Itu di antara liriknya. Ingatkan kita lagi tentang hakikat hidup di dunia. Nah, yang seperti itu tidak lantas kemudian kita jadikan haram. Karena kalau kita katakan semua musik haram, itu banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Nabi membiarkan yang namanya orang main alat musik. Sebagai contoh, waktu Nabi sedang berada di rumahnya Aisyah, waktu itu lagi lebaran, Nabi sedang di rumahnya Aisyah, kemudian ada 2 budak perempuan Habasyah, dia bergembira, ya, bergembira sambil nyanyi-nyanyi, sambil pukul-pukul gendang, rebana gitu ya. Kemudian nggak lama datang Abu Bakar ke rumahnya Rasulullah, rumahnya Aisyah, anaknya kan. Kata Abu Bakar,
apakah kamu biarkan rumahnya Rasulullah ditiupkan seruling-seruling syaitan gitu ya. Abu Bakar marah. Ini orang lagi nyanyi-nyanyi, lagi pukul-pukul alat musik di rumahnya baginda Rasulullah. Nabi sedang tidur, mukanya dipadepin ke sono, di tembok. Kemudian kan Nabi kata, biarin, ini adalah hari raya mereka, biarkan mereka lagi bergembira. Nabi nggak larang. Kemudian contoh lain, ketika akan terjadi peperangan, biasanya di antara kebiasaan ada di antara mereka yang akan mukul genderang perang, dung 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 dung, dilaungkan nyanyian-nyanyian, ya, suara-suara yang membangkitkan semangat perang. Itu terjadi. Nah, apakah kemudian jadi haram alat musiknya? Gendang itu kan alat musik ya, tapi fungsinya apa? Membangkitkan semangat pasukan perang. Haram tidak? Tidak. Ya. Jadi lihat apa isinya dan apa tujuannya. Kalau alat musik itu dan isinya adalah membuat kita lalai daripada Allah, maka haram. Jangankan alat musik, handphone ini juga bisa jadi haram. Bergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kita lihat perkara yang melalaikan kita daripada Allah, haram ini handphone. Bukan hanya musik. Segala sesuatu yang melalaikan kita daripada Allah, haram. Segala sesuatu di dalam dunia ini selalu ada irama-irama musik-musik ya. Kalau kita katakan musik itu haram, kita punya burung contohnya. Burungnya burung murai. Kan ada suaranya tuh. Itu musik bukan? Irama-irama itu disebut juga kan musik. Bel kita punya bel. Bel itu kan ada bunyi-bunyinya. Ya, ada bunyinya kan? Bunyi macam-macam lagu-lagunya itu. Itu musik bukan? Kalau kita katakan haram, cabut belnya, ganti yang lain, kentongan kayak apaan gitu. Artinya, lihat tujuannya dan apa isinya. Begitu, ya. Maka kita tidak akan mudah untuk mengambil keputusan yang salah. Kalau kita tidak suka musik, silahkan. Tetapi jangan kemudian memukul rata semua musik itu adalah haram. Begitu ya. Di antara wasilah tersebarnya Islam di Nusantara ini, itu antara yang digunakan wasilahnya, alatnya adalah alat musik gamelan, ya kan? Oleh siapa? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, dia yang berinisiatif. Dia lihat masyarakat Jawa suka alat musik gamelan, tapi lagu-lagunya tidak islami, tidak mengingatkan kepada Tuhan. Kemudian dimodifikasi lagunya menjadi lagu-lagu yang berisi ketuhanan. Maka terbitlah lagu yang judulnya Ler iler tandure wosumiler. Nah, itu saya nggak tahu apaan itu artinya. Yang orang Jawa pasti tahu. Tapi itu lagu yang dikarang oleh Sunan Kalijaga, ingatkan kita kepada hakikat hidup. Ya, gitu. Akhirnya apa? Tersebar Islam lebih mudah. Ya, lebih mudah. Itu hanya wasilah saja. Ya, baik. Saya kira sampai di sini ya. Ada lagi? Itu terserah, kalau ketuanya udah kata oke, kita sih ikut aja dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak bertanya tentang masalah yang sedang dikupas pada malam ini. Ya. Cuma saya akan bertanya tentang yang malam Sabtu yang lalu. Malam Sabtu. Tentang Ya. keterangan masalah di hadis yang pertama itu, Ustaz, tentang sholat masbuk. Masbuk. Ya. Seandainya kita sholat ketinggalan 1 rakaat, tentu kita harus tambah 1 rakaat lagi. Ya. Apabila sholat 5 waktu,
Pertanyaan saya, bagaimana seandainya ketinggalan 1 rakaat pada sholat Jumat? Oh, Apakah sama harus tambah 1 rakaat ya. juga atau berapa rakaat yang harus kita tambah? Baik. Karena sering terjadi Ustaz. Ya. Oke, jawabannya singkat. Kalau masbuknya waktu sholat Jumat, kita cuma dapat 1 rakaat, berapa kita tambahin? 1 lagi atau tambah jadi 3? 4 totalnya. Man adraka rakaatan faqad adrakal jum'ah. Barang siapa yang dapat 1 rakaat, maka dia dapat Jumat. Kalau kita masuk imam sudah rakaat kedua, dapat kita rakaat yang kedua itu, kita tinggal tambah 1 rakaat. Tapi kalau kita masuk Jumat, imam sudah tasyahud akhir, maka ikutin imam. Nanti kalau sudah bangun lagi, imam salam, kita jangan salam, ya. Kalau kita salam namanya goblok ini imam. Kalau imamnya sudah salam, kita bangun rakaat yang pertama. Berapa rakaat kita sempurnakan? 4. Kalau nggak dapat rakaat, nggak dapat 1 rakaat, kita buat jadi 4. Oke? Kalau dapat 1 rakaat, tambahin 1 lagi, gitu Pak. Jelas ya? Ya, ada lagi. Sholat kita berjamaah dengan imam yang tidak kita kenal kefasihannya. Pada saat imam baca suratul Fatihah, ternyata bacaannya, tajwidnya maupun makhrajnya itu berantakan. Sedangkan kita sudah terlanjur niat ikut imam. Iya. Pertanyaan saya, apakah harus kita lakukan? Apakah kita harus merubah niat atau bagaimana? Kalau imamnya punya bacaan tidak bagus, khususnya dalam Fatihah, makmumnya lebih fasih daripada imam. Kalau dia punya kesalahan yang fatal, ya, lahnulnya lahnul jali, kesalahan yang nyata yang fatal, bisa merubah makna, bisa jadi tidak sempurna dah. Maka kita sebagai makmum wajib mufaraqah, wajib berpisah dengan imam. Tapi apakah kita batalin sholatnya? Nggak perlu. Gerakannya mungkin kita bisa nyamain, biar nggak terlalu mengundang perhatian orang, ya. Kita bisa atur itu iramanya biar sama dia, bacaannya kita ya hampir samakan lah gitu, ya. Tapi kita sudah tidak bersama dia. Wajib mufaraqah. Kalau kita punya imam bacaannya fatal, bacaan Fatihahnya, wajib mufaraqah. Kalau kita ngikutin dia, padahal kita juga punya ilmu dalam segi bacaan, nggak sah sembahyang kita, ya, nggak sah sembahyang kita. Oke? Saya kira cukup, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. وَاعْتِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا وَأَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا اللهم إنا نسألك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها افتح علينا وعلى أولادنا وتلاميذنا فتوح العارفين فقهنا وإياكم في الدين وارزقنا كمال الإخلاص واليقين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.